Hello students, I am Milind sir and I welcome to my YouTube channel Milind Academy. Dear students, today we are discussed one of the most important poem from standard 10 subject English, and the name of this poem is A Teenager's Prayer. This poem is written by J. Morse. Dear students, as you know that the last video we have discussed about chit-chat activities of this poem. But today we shall discuss a detailed explain the line explanation in Marathi as well as English. Before watching this video, I request you don't forget to subscribe to my YouTube channel. This poem's title, A Teenager's Prayer. First of all, what is meant by teenagers? Teenagers means किशोरवयीन बालक. The teenagers means 13 to 19 years age group. 13 ते 19 वर्ष वयोगटातील बालकांना किशोरवयीन बालक असे म्हणतात. टीनेजर्स प्रेयर म्हणजे किशोरवयीन बालकांची प्रार्थना. या किशोरवयीन बालक जे आहेत ते देवाकडे प्रार्थना करत आहेत. आता ती प्रार्थना कशासाठी करतात, का करतात याचं एक्सप्लेनेशन आपल्या या ठिकाणी या पोएममध्ये बघायचं. सो लेट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. द फर्स्ट स्टांजा. ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. डिसिजन आय मस्ट मेक. मीन्स ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स अलॉंग विथ इट. So, at the beginnings of each day, I must make my own decision. येणारा प्रत्येक दिवस एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो आणि या प्रत्येक दिवशी मी जे काही करेन त्या सर्व गोष्टींचे निर्णय मलाच घेतले पाहिजेत. I am the only one to choose the road that I will take. There are the different paths laying before me, but to choose the road on which to travel is my responsibility. माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील, अनेक वाटा असतील, मात्र त्यातली कोणती वाट निवडायची हे माझे मात्र मलाच ठरवावे लागणार आहे. नेक्स्ट आन्सर. I can choose to take the road of life that leads to great success. From those different roads laying before me, and I can choose the road of life that leads to great success. मी निवडलेला माझ्या आयुष्याचा मार्ग किंवा जो निर्णय मी घेणार आहे मला त्या निर्णयामध्ये उत्तुंग यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचवेल. or travel down the darkened road that leads to great distress. I can travel the path of evils, darken, which leads to great worry and strain, means distress. म्हणजे कदाचित हा जो मार्ग आहे तो मला यशाच्या किंवा अधोगतीच्या वाटेकडेही घेऊन जाईल, परंतु त्या निर्णयांची जबाबदारी पूर्णपणे माझी असेल. डार्कन. डार्कन मीन्स इव्हिल मीन्स अंधकारमय दिवस किंवा वाईट दिवस. डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी अँड स्ट्रेंथ म्हणजे यातना किंवा त्यालाच आपण दारुण दुःख असे देखील म्हणतो. नेक्स्ट आन्सर. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड दॅट आय माइट क्लिअरली सी. In this third stanza, the speaker of the poem directly addressed the Almighty God. तिसऱ्या स्टांजामध्ये किशोरवयीन बालक देवाला म्हणते, हे देवा, या जगात ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या पाहता अनुभवता याव्यात अशी दृष्टी मला दे. He pleads to lead the Lord to open up my eyes so that he might see clearly. आणि त्या जे योग्य आहे, न्याय्य आहे
ते बघण्यासाठी मला योग्य दृष्टी दे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. He also prays to the God, help me stand for what is right and to bring out of the best in him. त्यासाठी मला ठामपणे उभा राहता यावे आणि माझ्यातील सर्वोत्तम गुणांना योग्य दिशा देता यावी यासाठी तू मला मदत कर. नेक्स्ट स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू पुट से नो when temptation comes my way. The speaker goes to the secret God's help to enable him to say no when he is faced with the situations where he may overcome by strong desire to do something bad or wrong. एखाद्या मोहाच्या क्षणी अथवा एखाद्या कठीण प्रसंगी माझ्याकडून जर अयोग्य वर्तन घडत असेल तर त्यासाठी मला ठामपणे नकार देण्याची मला हिंमत दे. That I might keep my body clean and fit for life each day. The speaker says to the God, prays for God's blessing so that he might keep his body clean and fit to face the challenges of life each day. आयुष्यातील आव्हानांना समोर जाण्यासाठी माझे शरीर मी कायम उत्तम निरोगी ठेवू शकेल यासाठी तू मला शक्ती दे. लास्ट स्टांजा. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. In the final stanza, the speaker concludes that by the time his teenage years are over, he will surely know that truth that the life lived very best is always the one which is lived under the constant guidance of Almighty God. किशोर वयाचा हा काळ सरताना मला खात्री आहे की तुझी साथ असेल, तुझे आशीर्वाद पाठीचे असतील तर आयुष्याची वाटचाल अतिशय सुखद आणि सुकर होऊ शकते याची मला सदैव जाणीव असेल. अशा प्रकारे जो किशोरवयीन बालक जो आहे तो देवाकडे प्रार्थना करतो. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस पोयम. आय विश यू माइट हॅव अंडरस्टँड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम. द नेक्स्ट लेक्चर we shall discuss about the English workshop of this poem. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण याच पोयमचा इंग्लिश वर्कशॉप डिस्कस करणार आहोत. आय होप यू माइट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ. मला खात्री आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करण्यास विसरू नका. थँक्यू.